হাকিম আখতার সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির সুযোগ্য খলিফা পীর কামিল হযরত মাওলানা মুফতি সাঈদ নূর সাহেব দামাত বারাকাতুহুমুল আলিয়া। হযরত এখনই আমাদের ইফতিতাহি সবক দর্স প্রদান করছেন। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله পাকের الشكر الله تعالى আমাদেরকে চলতি শিক্ষা বছরের শুরুতে সবক শুরু করার এই মাহফিলে বসার সুযোগ দিয়েছেন এবং উলামায়ে কেরামের মুখ থেকে নসিহত শোনার সুযোগ দিয়েছেন। যে কথাগুলি শুনছি সেই কথাগুলিকে নিজের জীবনে কাজে লাগানোর চেষ্টা করি। ভুল ভ্রান্তির থেকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই, পানা চাই। আগামী জিন্দেগিতে নিজেকে এভাবে তৈরি করি যাতে প্রকৃত বন্দী হইতে পারি। তো আগে সবক শুরু হইতেছে, এরপরে কয়েকটা কথা এবং দোয়া আমার সাথে আপনারা পড়েন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। রব্বি ইয়াসসির ওয়ালা তুআসসির وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبك نستعين يا مستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال غا زا سين شين صاد ضاد قا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
সাদাকাল্লাহ আমানতু বিল্লাহ। মিশকাত শরীফ থেকে পড়বা? পড়তে পারবো কেউ? আচ্ছা, আমি পড়ে দিচ্ছি। মিশকাত শরীফ খুলো। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহ ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা। মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউদ্লিল ফালা হাদিয়া লাহু। وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون للنجاة وسيلة ولرفع الدرجات كفيلة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه. وطرق الإيمان قد عفت آثارها وخبت أنوارها ووهنت أركانها وجهل مكانها. فشيد صلوات الله عليه وسلامه من معالمها ما عفا. وشفى من العليل في تأييد كلمة التوحيد من كان على شفا. وأوضح سبيل الهداية لمن أراد أن يسلكها. وأظهر كنوز السعادة لمن قصد أن يملكها. أما بعد، فإن التمسك بهديه لا يستتب إلا بالاقتفاء لما صدى من مشكاته، والاعتصام بحبل الله لا يتم إلا ببيان كشفه. وكان كتاب المصابيح الذي صنفه الإمام محي السنة قامع البدعة أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي رفع الله درجته أجمع كتاب صنف في بابه وأضبط لشوارد الأحاديث وآبدها. ولما سلك رضي الله عن طريق الاختصار وحذف الأسانيد تكلم في بعض النقاد، وإن كان نقله وأنه من الثقات كالإسناد، لكن ليس ما فيه أعلام كالأغفال. فاستخرت الله تعالى واستوفقت منه فأعلمت منه ما أغفله، فأودعت كل حديث منه في مقره كما رواه الأئمة المتقنون والثقات الراسخون. بس এই পর্যন্তই থাকলো। বারাকাল্লাহু ফিকুম। এরপরে শারহুল ফিকহ কে পড়তে পারবে? নাম পড়ে দেব। আজকে আসলে মাত্র একটু আগে আনবা না? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فيقول العبد المتوسل الله تعالى بأقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة سعيد جده وأنجح جده. هذا حل المواضع المغلقة من فقهات الرواية في مسائل الهداية التي ألفها جدي وأستاذي مولانا الأعظم أستاذ علماء العالم برهان الشريعة والحق والدين محمود بن صدر الشريعة، جزاه الله عني وعن جميع المسلمين خير الجزاء لأجل حفظي. والمولى المؤلف لما ألفها سبقا وكنت أجري في ميدان حفظه طلقا حتى اتفق إتمام تأليفي مع إتمام حفظي. انتشر بعض النسخ في الأطراف، ثم بعد ذلك وقع فيها شيء من التغيرات ونبذ من المحو والإثبات، فكتبت في هذا الشرح العبارة التي تقرر عليها المتن لتغير النسخ المكتوبة إلى هذا النمط. والعبد الضعيف لما شاهد في أكثر الناس كسلا عن حفظ الوقات اتخذت عنها مختصرا مشتملا على ما لا بد لطالب العلم منه، فأفتح في هذا الشرح مغلقاته أيضا إن شاء الله تعالى. وقد كان الولد الأعز محمود برد الله مضجعه بعد حفظ المختصر مبالغا في تأليف شرح الوقاية بحيث تنحل منه مغلقات المختصر، فشرعت في إسعاف مرامي فتوفاه الله تعالى قبل إتمامه. فالمامول من المستفيدين من هذا الكتاب ألا ينسوا في دعائهم المستجاب، إنه ميسر لكل صعاب. والفاتح لمغلقات الأبواب كتاب الطهارة.
بارك الله فيك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. السلام عليكم. أنا بقول بشيء. أنا أمانة سيد الله حضور وي بسبلا. تاي تاي. تاي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة لهم أجران إلى أن قال ورجل كان عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها فأعتقها فتزوجها أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. শিক্ষা বছরের শুরু। আজকে সবকের ইফতিতাহ দোয়ার মাধ্যমে মুরব্বী উলামায়ে কেরাম এখানে আছেন। আমাদের এলাকার মুরব্বী মাওলানা আব্দুল মান্নান পাটোয়ারি সাহেব আসছেন। আল্লাহ তাআলা ওনাকে দীর্ঘায়ু হায়াত দান করেন, আফিয়তের সাথে রাখেন। হুজুর দোয়া করবেন। আমি লম্বা কোনো কথা না, মুখতাসার কয়েকটি কথা বলি। তার মধ্যে একটি হলো ফাজাইলে ইলম। আপনারা শুনছেন, আপনারা তালিবাতে উলুম ইলমে দ্বীন হাসিলকারী মাতৃ জাতি। ইলম হাসিল করা না পুরুষ এবং নারী উভয়ের ক্ষেত্রে সমান গুরুত্বপূর্ণ, ফরজ উভয়ের জন্যই। মা বোনদের জন্য সরাসরি এরকম কোনো পৃথক প্রতিষ্ঠান এরকম ছিল না আগে। 2 যুগ আগেও এরকম পাওয়া যেত না, একটা। এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক জায়গাতে হয়েছে এবং হইতেছে। এর দ্বারা মা বোনদের ইলম শিক্ষার প্রতি আগ্রহ যেমন বাড়ছে, উলামায়ে কেরামের ভিতরে এই গুরুত্ব প্রয়োজনটাও অনুভূত হইতেছে। এর দ্বারা জাতির ফায়দা হইতেছে। তবে মা বোনদের এই ক্ষেত্রে অমনোযোগিতার কারণে যথেষ্ট অবহেলা পাওয়া যায় এবং ক্ষতির দিকও সামনে আসতেছে। ইলম দুনিয়াতে সবচেয়ে উত্তম জিনিস, আল্লাহ পাকের নিয়ামত, আল্লাহ তাআলার সিফত। যেহেতু আল্লাহ পাকের সিফত, কাজে এর গুরুত্ব বয়ান করার কোনো প্রয়োজন নেই। ইলম যার কাছে আছে সে তো ধনী, সে আল্লাহকে নিয়ে আছে। মালিককে যে নিয়ে থাকে তার তো অসুবিধা থাকে না, সে মুহতাজ হয় না। বাদশাহ হারুন রশিদ রহমতুল্লাহ আলাইহি অনেক বান্দি ওনার ছিল। এত নাম করা বাদশাহ, বুজুর্গ, বড় আবেদ, সারা দুনিয়া যার নাম আছে। ইনসাফ যিনি কায়েম করছেন, ইনসাফের শহর বাগদাদ ছিল ওনার রাজধানী। উনি একজন কালো কুৎসিত বাদীকে ভালোবাসতেন, অথচ কত সুন্দরী বাদী ছিল। এই জন্য খুব সমালোচনা চলতো, ঝড় চলতো, এরকম সেরকম। এই কথাগুলি আশপাশের দেশেও পৌঁছে গেছে, সব দিক থেকে এই আলোচনা হয়। উনি একদিন সকলের ভুল ভাঙ্গার জন্য সবাইকে দাওয়াত দিয়েছিলেন। দাওয়াত দিয়া খাওয়া দাওয়ার পরে উনি একটা কৌশল করছেন। কতগুলি টাকা ভরা পুটলা, থইলি, আগে হইতো তহবিল, কইতো তহবিল, এগুলি ছড়ায় ছিটাইয়া দিচ্ছেন। বান্দিকে দায়িকা বলছেন, যার যেটা খুশি উঠায় নাও। সকলেই দরদরি করে কে কোনটা নিবে এই জন্য উঠাইতেছে। আর ওই কালো কুৎসিত বাদীটা দাঁড়ায় রয়েছে, যায় না। তো বাদশাহ বলতেছে, কি এবার আলা তালতাকিতিন আদ-দানানির, তুমি সব দিনার কেন খোটো না?
তো সে আস্তে বাদশার কাঁধে হাত দিয়ে বলে কি, এরা তো দিনার তালাশ করে নিচ্ছে আর আমি দিনারের মালিককে নিলাম। তার মানে এটা পুটলা নিলে কয় টাকা, সামান্য কিছু টাকা থাকবে, দিনারতে মালিক পাইল। আমি যখন মালিককে নিয়ে নিলাম তা আমার আর সামান্য না, আমার অসংখ্য, কি জন্য? খাজানা মালিক আমি হয়ে গেলাম। আমি খাজানার মালিক, ধনভাণ্ডারের মালিক আমি হইলাম। এখন বাদশাহ বললেন ওদেরকে, দেখেন আপনারা এই বান্দিনিয়া আমারে তিরস্কার করেন, সমালোচনা করেন, বলেন তো যে আমি কাজটা কি ন্যায় করছি না অন্যায় করছি? সকলেই মুগ্ধ হইল যে আসলে এ একটা জ্ঞানী বান্দি, যার জন্য আজকে সে এই আচরণটাই করছে, জ্ঞানের পরিবেশ তার দ্বারা ঘটছে। তো আসলে এই বাহ্যিক জিনিস নেওয়া চাই না, বরং মালিককে নেওয়া চাই। আর মালিককে নেওয়ার জন্য ইলম সবচেয়ে বড় জরিয়া, সবচেয়ে বড় ওসিলা, সবচেয়ে বড় উপায়। এটা আল্লাহ তাআলার সিফাত। আল্লাহ তাআলা আলিম, আল্লাহু বিকুল্লি শাইইন আলিম। এই জন্য ইলম ওয়ালা সে কারো মুহতাজ হয় না, স্বাভাবিক তাবআন। ইলম ওয়ালা কারো কাছে নত হয় না। একজন রাস্তায় চলতেছে, কখনো সে রাস্তায় যায় নাই, তখন খুব সাবধানে যাইতে হবে, দেখে শুনে, কোথায় গর্ত, কোথায় কি অবস্থা, আছাড় খায় কিনা, দুর্ঘটনা ঘটে কিনা। আর সবসময় যে রাস্তায় চলে, যার রাস্তার সবকিছু নজরের সামনে আছে, সে বিপুল গাড়ি চালায়, মুখস্থ আছে, মুখস্থ অন্ধকার গাড়ি চাইতে পারে সে। তোমার যখন ইলম থাকবে, ইলম হাসিল করবা, তুমি আল্লাহকে পাওয়ার পথে তুমি চলতে পারবা নির্দ্বিধায়, নিঃসংকোচে। আর ইলম যখন থাকবে না, তুমি চলতে পারবা না, পথে পথে আছাড় খাইবা, দুর্ঘটনা ঘটবে, বরং তুমি মাহরুম হইবা, আল্লাহকে পাইবাই না। বে ইলম আল্লাহকে পাইতে পারে না। সরঞ্জামে জাহিল জাহান্নাম বুয়াদ, বরং বে ইলম জাহিল যে হয় তার শেষ পরিণতি জাহান্নাম হয়। তাহলে জান্নাতের শুভ পরিণাম কার জন্য হবে? ইলম যার আছে তার জন্য হবে। বলছিলাম তোমরা মা বোন, মেয়ে, নাতি জাতি, তোমাদের ইলম শেখানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতেছে, আল্লাহ কবুল করেন। এটা একটা আছে আসছো, তোমাদেরকে আল্লাহ কবুল করেন। তো এই ইলম, সিফাতে ইলম আসার পরে কাজ ছিল কি? যখন সে আল্লাহকে চিনে ফেলবে, তখন আল্লাহ পাকের বরত্ব দিলের ভিতরে পরিপূর্ণ আসার কারণে সে হবে নত এবং ছোট। সে অহংকারী হবে না, সে বিনয়ী হবে। সে মুতাওয়াজি। দুনিয়ার প্রচলিত শিক্ষার বৈশিষ্ট্য হলো এই, ওইগুলি শিখলে পরে অহংকার বাদে, আমি এই ডক্টর, আমি অমুক, আমি অমুক, গর্বের সাথে বলে এবং যা ইচ্ছা তাই আচরণ করে। গরিবদেরকে গণই করে না, মানুষই মনে করে না। আর ইলম যখন আসে, সে মুতাওয়াজি হয়, বিনয়ী হয়, অন্যের দুঃখে দুঃখী হয়, সুখে সুখী হয়। স্বাভাবিক কত ছিল এইটা। কিন্তু তোমাদের মধ্যে ইলমের কিছু বাতাস লাগার পরে ফল দেখতেছি উল্টা। অহংকার, গর্ব, নিজেকে এমনভাবে পেশ করা, দুনিয়ার সব যেন সেই তুমিই জানো, তর্ক বিতর্ক, স্বামীর সাথে দুরাচরণ, বাড়ির অন্য সদস্যদের সাথে দুরাচরণ, কোনো কাজকর্ম না করা, বিরাট কিছু হয়ে থাকা, মুখ ফোলায় থাকা, অনেক অনেক সমস্যা আমাদের নজরে আসতেছে, আমাদের কাছে আসতেছে, যার জন্য দুর্নাম বদনাম হইতেছে। তোমাদের তো ইলম শিখার কারণে উচিত ছিল এমন জিন্দেগি যাপন করা যে তুমি অত্যন্ত বিনয়ী, আল্লাহ পাকের খাঁটি বান্দি, তোমার আখলাক হবে অত্যন্ত সুন্দর, তুমি হবে অত্যন্ত নরম কথার অধিকারী, তোমার কথার মধ্যে ওরকম কিছু একটা প্রকাশ পাবে না। কিন্তু উল্টা, তুমি হবে খাদিমা, খিদমত ওয়ালি, খিদমতগার, কিন্তু হইতেছে উল্টা। সংসারে আগুন জ্বলতেছে, সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। তাহলে বোঝা গেল ইলমের ব্যবহার হচ্ছে না সঠিক, অপব্যবহার হইতেছে। বোঝা গেল ইলমের পাত্রটাও সহি না,
এই জন্যই ব্যবহারটা সঠিক হয় না। তোমার কাজ হলো ইলমের পাত্রটাকে সহি করা। পাত্র কোনটা? তোমার দিল। দিল সে কেমনি সহি করবা? বলে দিল সহি হবে নিয়তের দ্বারা, সহি নিয়ত করার দ্বারা। তুমি নিয়তটা কি করো? বলে আমি ইলম শিখতেছি কি জন্য? দ্বীন ইসলাম জিন্দা করার জন্য। ইলম শিখতেছি কি জন্য? আল্লাহকে রাজি করার জন্য। ইলম শিখতেছি কি জন্য? আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক বহাল রাখার জন্য। তুমি যখন এইরকম চিন্তা করবা, নিয়ত করবা, দিল সহি হবে। দিল সহি হইলে সহি পাত্রের মধ্যে সহি ইলম যাবে, তখনই তোমার এই ইলমটা তোমার জন্য কার্যকারী হবে। তাই তোমার সকল কিছুর আগে তোমার নিয়তটা খাঁটি করা দরকার। এই যে মিশকাত শরীফ যারা পড়বা, ভূমিকার পরেই যে শুরু হয়েছে কিতাবুল ঈমান, তারও আগে প্রথম আলোচনায় আসছে ভূমিকার মধ্যে কিতাব এমন একটা হাদিসের যার নাম হাদিসুন নিয়ত, নিয়তের গুরুত্ব এবং ইসলামী নিয়তের উপরে আলোচনা শুরুতে আসছে। কেন? যাতে করে তোমার এই নিয়ত সহি করে কাজটা হয়। দ্বিতীয় কথা হলো এই হাদিসে পাকে আসছে 3 ব্যক্তির জন্য প্রত্যেক কাজে ডবল সওয়াব। তার মধ্যে একজন ওই ব্যক্তি যে লোকটার কাছে বাদী ছিল, যে তাকে ব্যবহার করত, কাজকর্ম করাইতো, প্রয়োজনে কিনছিল, সে খুব ব্যস্ত, মালিক তাকে ব্যবহার করে কাজে, সব রকম কাজে। এই সমস্ত কাজ থাকার পরেও সে ইচ্ছাকৃত কাজ থেকে ফারেক কইরা, মনের বিরুদ্ধে কষ্ট কইরা তাকে আদব শিখাইছে, দ্বীনের ইলম শিখাইছে, উত্তম রূপে শিখাইছে, তারপরে আজাদ করছে, বিয়ে শাদী করছে, স্বাধীন স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করছে। এই লোকটারও সকল কাজে ডাবল সওয়াব। অন্যরা এক কাজে 1 সওয়াব পাবে, এই লোক এক কাজে 2 সওয়াব পাবে। এর দ্বারা কি বোঝা যায় না যে মেয়েদেরকে দ্বীন ইলম শিখাইলে কত লাভজনক, শেখানো কতটা উত্তম কাজ, যার জন্য আল্লাহ খুশি হয়ে ওই লোকটাকে ডাবল সওয়াব দিবেন সকল কাজের মধ্যে। তোমাকে যে শিখাইলো তারও যদি ডাবল সওয়াব হয়, তাহলে তুমি যে শিখলা তোমার জন্য কি হবে? বোঝো এবার তোমার জন্য কি হবে। তাই তোমাকে শেখানোর গুরুত্বও এর দ্বারা বোঝা গেল। এমনি তো হাদিসের মধ্যে আসছে সবার জন্যই ইলম শেখার নির্দেশ, কোরআনে পাকেও আছে, সে তো আছেই আপন জায়গাতে। এখন তোমাকে যে ইলম কিসের ইলম শিখাবে? এখানে তুমি শিখা বানানো শিখবা, কুশি কাটা দিয়া ট্রি বানাইবা, জাম্পার বানানো শিখবা, তুমি এখানে রুমাল সেলাই করবা, তুমি এখানে ঘর লেপা শিখবা, আলুর ভর্তা বানাইবে স্কুলের মতো, না খিচুড়ি পাকানো শিখাবে? কি শিখাবে এখানে? এসব তোমার ঘরের কাজ বাপ মার হাতে শিখছো এবং শিখো, এই জন্য প্রশিক্ষণও দরকার হয় না, দেখা দেখি কাজ। বাপ মা না থাকলে তোমার বাড়িতে নিজেরাই ডিম ডিম ভেজে পাকায় খাইয়ে দিতে পারো, সমস্যা নাই। তোমাকে শিখাবে কোনটা? বলে যে শিক্ষাটা তোমার ঘরে নাই, আশেপাশেও নাই, ওই শিক্ষা তোমাকে দেওয়া হবে। সেটা কোনটা? সেটা হলো তাওহীদের শিক্ষা। তুমি যে মালিকের বান্দি গোলাম, আমরা সেই মালিক যে একমাত্র ইবাদতের উপযুক্ত, একমাত্র তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ না। কাজেই জীবনের সকল ক্ষেত্রে তার হুকুমই হুকুম। তোমার জিন্দেগির লক্ষ্য হবে তার ইবাদত, ওই মালিকের পরিচয় পাওয়া, ওই মালিকের পরিচয় লাভ করা এবং পরিচয় লাভের পরে তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়া, এটাকে স্থায়ী অটুট রাখা। এই ইলম তোমাকে শেখানো হবে, দুনিয়ার অন্য কোনো বিষয়ের ইলম না। তুমি আফসোস যদি করো, এই মাদ্রাসা বলে কি হলো, কিছুই জানলাম না, অমুকে কম্পিউটার জানে, অমুকে এটা জানে, অমুকে এটা জানে, তাহলে তোমার আফসোসটা একটা বেকার আফসোস হবে, তোমার নিয়তটাও খাঁটি না, তোমার ইলম শিখার পাত্রটাও সহি না, কারণ তুমি বুঝোই নেই কোথায় কি শিখতে আসো। তোমাকে তো এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য আনাই হয় নাই। অনেকে আজকাল উপদেশ দেয় মাদ্রাসাগুলিতে গিয়া, আপনার আধুনিক শিক্ষা দেন না কেন, ওই শেখেন না, ওই শেখেন না, কম্পিউটার না, না, মানে সেই তাওহীদের ইলম শিক্ষা যেটা আছে এটা বাদ দিয়া দুনিয়া সব ঝামেলা শেখানোর পরামর্শ দেয়। বাহ্যিক মনে হয় কত খায়ের খা, আসলে সে একটা দুশ্মন। আল্লাহর ইলম থেকে তোমাকে বিরত রাখার সব রকম প্রয়াস চেষ্টা চালাইতেছে। কোন মানুষের মুতাইমরা বাড়িটা সহজে মাইনে নিয়ে না জানি কি উপদেশ ভালো পাইলাম, দেন কম্পিউটার স্যার,
আবার রুম বানাইতেছে, আবার তৈরি করতেছে, না জানে কি করতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসবই ধোঁকা, উম্মতকে সহিহ ইলম থেকে বঞ্চিত করার একটা পায়তারা প্রয়াস। তোমাকে যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আছে, ওই শিক্ষা তুমি কতটুকু গ্রহণ করলে চিন্তা করো। গার্জিয়ান যদি চিন্তা দূর মাদ্রাসা পড়ে কিনা বলে কিছুই হলো চাকরি না বা কিনা চাকরি না, সে ভুল করবে, তার কিয়াস সহি না, কারণ সে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে দুনিয়ার প্রচলিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনা করছে, ভুল করছে। এটা এক জিনিস না, মৌজু এক না, আলোচ্য বিষয়ই এক না, তো কেমনে হবে? বুঝে শুনে তোমাকে আসতে হবে, গার্জিয়ানকেও দিতে হবে। তোমাকে যে শিক্ষার জন্য আনা হলো, এইটাই তুমি কতটুকু পারদর্শী হইলাম, তাওহীদ কতটুকু তোমার ভিতরে ঢুকলো, তুমি আপদে বিপদে সকল অবস্থায় তাওহীদ নিয়ে থাকো কিনা, সব সমস্যার সমাধানের জন্য একমাত্র মালিক আল্লাহর দিকে রুজু করো কিনা, তুমি বিপদে পড়লে মাখলুকমুখী হইয়া গুনাহে জড়ায়া যাও কিনা, আর তুমি গুনাহের কাছে নত হও কিনা, সারেন্ডার করো কিনা। বিষয় ছিল এইটা। কাজেই চরম ভুল করবা তুমি যদি এর ব্যতিক্রম করো। এই জন্য খবরদার এমনটা কেউ করতে যাও না। যাই হোক, তোমার শিক্ষা যেটা, এটাকেই তুমি গ্রহণ করো এবং খুব ভালো করে দিল দিয়ে গ্রহণ করো। এই জন্যই পরিপূর্ণ সময় লাগাও, তুমি নিজেকে আল্লাহর বান্দি করেই করো। তাহলে তোমার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে হয়ে গেলে কোনো ঝামেলায় তোমাকে পিছিয়ে ফেলতে পারবে না। সকল সমস্যার সমাধান তুমি আল্লাহ থেকে করে দিতে পারবা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তোমাকে আমাকে তৌফিক দান করেন, কবুল করেন। তুমি ইলম শিখলে দুনিয়াতে নিজের ইজ্জত হেফাজত করতে পারবা, হকদারের হক চিনবা, সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে পারবা, ঘর সংসারেও সম্পর্ক ঠিক থাকবে। তুমি ইলম শিখলে ইলমের বরকতে গায়রে মাহরাম থেকে নিজেকে নিরাপদে রাখতে পারবা, পরে পুরুষের দিকে জড়াইবা না, তা তোমার দিলের ভিতরে ভয় আছে, আল্লাহ আছেন। খুব দুঃখজনক, স্কুল কলেজে তো আছেই, মাদ্রাসাগুলি আক্রান্ত হয়ে গেছে। অনেক মেয়েরা মোবাইল বা কোনো মাধ্যমে গায়রে মাহরামের সাথে সম্পর্ক করে, বড় ভাই বানায়, ফেসবুকের ভাই বানায়, উঠা বসা লেনদেন করে চরিত্রহীন হয়ে পড়ে। এমনকি দুর্ঘটনা অনেক ঘটতেছে, নেটেও আসে, পত্রিকাতেও আসে, আমাদের কাছেও আসে বিভিন্নভাবে। অনেক মাদ্রাসার মেয়েরা পর্যন্ত এইভাবে আক্রান্ত হয়ে হিন্দু ছেলের হাতে গিয়ে পড়ছে। তাদেরকে তারা যা ইচ্ছাতে ব্যবহার করে পতিতালয়ে বেঁচে ফেলছে নিয়ে। এই ঘটনা পত্রিকায় আসে এবং আসতেছে। কেন হয়েছে বলে, ইলমের সঠিক ব্যবহার তোমার কাছে হয় নাই, তুমি ইলমের কদর করতেছো না, ইলম যা বলে তা তুমি মানতেছো না। ইলম তোমাকে পথ দেখায় যে ডান দিকে চলবা, বামে চলবা না, তুমি বামে চলতেছো, যার কারণে এই আক্রান্ত হয়ে এইভাবেই তুমি বিভ্রান্ত হইতেছো। খবরদার খবরদার, যাই কিছু করো না করো, ইলমের তাকাজার বাইরে তুমি চলো না, এর উপরে সীমিত থাইকো। তা আল্লাহ তাআলা তোমাকে আমাকে সবাইকে সহি বুঝে হেফাজত করেন। দেখো, আমার কাছে একটা মেয়ে আসছিল চিকিৎসার জন্য। এক পর্যায়ে তার নিজের ইতিহাসে বলল, স্কুলে গেছে, তার গ্রামত ভাই ওখানে গিয়া তার ধরছে, এরকম তার ভালোবাসি, ভালো লাগে, এসে মুক্তমুখ নাম্বার নিয়ে গেছে, মোবাইল চালায়। পরে রাতে বেলায় মোবাইলে খুব কান্না, তোর ছেলে বাঁচবো না, এই না সেই না। পুরো সে নরম হয়ে গেলাম। স্কুল পরের দিন গেছি, নিয়ে গেছে আমার কাজের কাছে, এরপরে নিয়ে যা করার তাই করছে, মা যায় না, বাবা যায় না। এরপরে সংসার শুরু হইল। কিছুদিন পরেই সে বলে কি, আমার 2 বন্ধু আসবে, ওদের সাথে তুই মিলামিশা করবি, আর আমি 3 জনে একসঙ্গে করতে হবে। বলে অসম্ভব, হইতে পারে না। এই নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে, কিলাকিলি, অনেক অপকর্ম করাবে, ভিডিও করবে। তার মানে সে কতটা নোংরা হয়ে গেছে মুসলমানের সন্তান, এটার মাধ্যমে সে টাকা পয়সা কামাই করবে, নিজের স্ত্রীকে দিয়ে, আপনজনকে দিয়ে কাজটা করাবে। এই নিয়ে অনেক দুর্ঘটনা। শেষ পর্যন্ত মেয়েটা ওখানে চলে গেছে, গিয়ে আবার আগ্রহ চলে গেছে, সেখান থেকে আবার আসছে, অনেক কিছুই শুনলাম। এটা কেন হইল? সে যদি ইলম সহি শিখতো, ইলমের তাকাজায় চলতো, তাহলে এরকম আগুনে সে পড়তো না। এই জন্য খবরদার খবরদার খবরদার,
ইলমের তাকাজাই চলো এর বাইরে যায় ওরা। যতই সুন্দর দেখো, যত নরম কথাই পাও, এই সব তোমাকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানানোর জন্য, অন্য কোনো উদ্দেশ্যে না, তোমাকে ধ্বংস করার জন্যই। আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেন, আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেন। ইলমের সাথে চাই আমল, তবেই তোমার নাম তালেবে ইলম। যা পড়লা, যা শুনলা, শিখলা, বাস্তবে পরিণত করো। সমস্ত নবীগণ আমল করছেন, উলামায়ে উম্মত আমল করছেন। আমলই হইল তোমার জন্য। আমল ছাড়া আল্লাহর রহমত পাওয়া যায় না, আমল ছাড়া জান্নাত নসিব হয় না, আমল ছাড়া কবরও নাজাত মিলে না। দুনিয়াতে যেমন কাজ না করলে সংসারে তুমি সকলের চোখে কাটা হইবা, কাজকে আরবিতে আমল বলে, ওরকমই আল্লাহ পাকের দেওয়া কাজগুলি যাকে আমল বলি, না করলে তুমি আল্লাহর কাছে কাটা হইবা। তোমার জন্য দুনিয়াতে সংসারের কাজ যেমন জরুরি, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি জরুরি আল্লাহ পাকের দেওয়া কাজগুলি। রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সকলের আদরের সম্মানের বোন ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বলছেন, ইত্তাকিল্লাহা ওয়া'বুদি রাব্বাকি ওয়া'মালি আমালা আহলিকি। আল্লাহ পাক আমাদের তৌফিক দান করেন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।